And Allah has favored some of you over the others concerning the provision, which means that not the provision is given equally for everybody. Allah has given some more or some less. Provision includes everything. I mean, your time, energy, skill set, your contacts, influence, everything comes under rizq. But not those who were favored would hand over the provision to whom possesses their right hands so that they are in it equal. Do you think somebody will share his own possession towards what possesses the right hands? This means the person who is kept as an slave. This is an idiom that is generally used throughout Quran. What possesses the right hands refers to the slaves. For example, if the person who owns the tradition, who owns the provision, do you think he will share that with his slaves equally? Will he do so? Then is it the favor of Allah they are rejecting? This is driving home a point. This is a similar metaphor that Allah is trying to explain so that Allah wants to drive home a point that how come that you consider Allah and his slaves to be equal. I mean, you are setting up, you are considering that the slaves of Allah has got divinity like Allah. How come both are slave? How come both are same? And Allah, the creator, the owner, and the slaves cannot have the equal rights. And Allah has made for you from yourself the spouses. To understand this, Allah is explaining some natural things. He has made for you from yourself the spouses. So for the humans, the spouses also from humans, not from jinnat or not from other creatures. And for you, from your spouses, you come out with sons and the grandsons. The next generation comes up and has provided for you from the good things. Then in the falsehood do they believe? So all these are fact which is being given by Allah. But when it comes to the point of believing, then people are believing in the falsehood or false stories or false theories. And the favors of Allah, they disbelieve. And they worship other than Allah, what not possesses for them any provision. All these provision which Allah listed, it's from Allah and He is only giving you. But you are worshipping other deities which is not providing you anything. Any provision from the heavens and the earth of anything, and not they are able to do so also. So do not put forth for Allah amsal, which means the similitudes. Don't try to give lot of illogical statements ascribing towards Allah. Verily Allah knows while you do not know. And Allah sets forth an example of a slave who has owned, not he has power on anything. And the one whom we have provided from us a provision good, so he spends from it secretly and publicly. There is a person who is a slave, who is not having any power and he is not spending. Person A. Person B, for whom Allah has given enough provision and he is spending it from it, and he is spending it secretly and openly also publicly. Do you think both are equal? And can they be equal? All praise for Allah only. The first one refers to all those deities who are all themselves are the slaves of Allah. And here the Allah himself who gives, who shares the provision both openly and secretly. And to think both of them are equal. And all praise for Allah only, nay, most of them, they do not know. And Allah sets forth an example of two men. One of them is dumb, not he has power on anything, while he himself is a burden for his family, on his master. Wherever he directs him, not he can come with any good. Do that person is equivalent? Is he equal to the one who commands with the justice? And he is on the path state, whether both these people are equal. So which means the first one refers to all those shirk
Partners whom you associate, they are dumb, they are not speaking to you. They are themselves are burdened for Allah, and they have no power, and they could not direct you on anything, they could not guide you on anything. And that person, second person, is referring to Allah Himself, where the person who commands with justice, and He Himself is on the straight path and He is commanding. Do you think both these people are one and the same? இந்த பகுதியில் அல்லாவை வணங்குவதற்கான ஒரு மேலான காரணங்களை வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் அல்லாஹ் பட்டியலிடுகிறான். அதுல முதல் செய்தி, அல்லாஹ் மேன்மையாக்கினான் உங்களில் சிலரை கொண்டு வாழ்வாதாரத்தின் மூலமாக. சிலருக்கு அல்லாஹ் வாழ்வாதாரத்தில் அதிகம் தருகிறான், சிலருக்கு குறைத்து தருகிறான். வாழ்வாதாரத்துல எல்லாம் வந்துடுது. உணவு, அவர்களுடைய உடை, அவர்கள் இருக்கும் இடம், அவர்களுடைய வாகனம், அவர்களுடைய திறமை, நேரம், அவங்களுடைய தொடர்புகள்னு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து விடுகிறது. பிறகு சிலருக்கு அதிகம் தருகிறான் அல்ல, சிலருக்கு குறைத்து தருகிறான். பிறகு இல்லை, எவர்கள் மேன்மையாக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் திருப்பக்கூடியவர்களாக தனது வாழ்வாதாரத்தில், ஒருவேளை வாழ்வாதாரத்தை எல்லாம் ஒருத்தவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு ஒரு ஓனருக்கு இருக்குன்னா, அவன் மேன்மையாக்கி யாரை எல்லாம் வைத்தானோ அவனுடைய அடிமைகளுக்கு அந்த வாழ்வாதாரத்தை அப்படியே பிரிச்சு கொடுத்துருவாரா அப்படின்னு கேட்கிறான். எவர்களுடைய சொந்தமாக்கிறான் அவருடைய வலது கரங்கள், இது ஒரு இடியம். இது அப்படின்னா அவர்களுடைய அடிமைகளுக்கு, அவருடைய வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை அப்படியே என்ன செஞ்சிடறதில்லை, அவர் பிரித்து தரதில்லை. ஏன்னா அதில் அவர்கள் சமமாவார்களா? ஓனருக்கு என்ன பங்கு கிடைக்குமோ அதே பங்கு வேலையாட்களுக்கும் கிடைக்குமாங்கிற ஒரு உதாரணத்தை எல்லாம் வைக்கிறான். பிறகு அல்லாவின் அருளை யார் நீங்கள் நிராகரிக்கிறீர்கள். இது எதுக்கு சொல்ல வரானா, அல்லாவிடம் வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது, அவனும் அந்த வாழ்வாதாரத்தை எப்படி அடிமைகளிடம் பிரிப்பது இல்லையோ அதே போல அல்லாஹ் தனக்கு இருக்கக்கூடிய வல்லமைகளை, தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களை அல்லாஹ் தன்னுடைய எந்த அடிமைகளுக்கும் அல்லாஹ் பிரித்து தருவதில்லை. அவனிடமே எல்லா அதிகாரங்களும் அல்லாவிடம் மட்டுமே இருக்கிறது, அவன் யாருக்கும் பிரித்து தருவதில்லை என்ற இந்த செய்தியை சொல்வதற்காக இந்த ஆயத். அடுத்த ஆயத், அல்லாஹ் தான், எந்த அல்லாஹ் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை தந்தானோ அதே அல்லாஹ் தான் உங்களுக்கு படைத்திருக்கிறான், உங்களிலிருந்தே மனைவிகளை படைத்திருக்கிறான். பிறகு படைத்தான் உங்களுக்கு மனைவிகளிலிருந்து ஆண் பிள்ளைகளையும் பேரன்களையும் எல்லாம் என்னது படைத்தான். பிறகு இன்னும் உணவளித்தான், உங்களுக்கும் உணவளித்தான் நல்லவற்றிலிருந்து. இவையெல்லாம் செய்தது அல்லாஹ். ஆனால் இதையெல்லாம் அனுபவித்து விட்ட மனிதன் பிறகு பொய்யவா அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை, அந்த பொய்யான கதைகளை, பொய்யான மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த வியாக்கியங்களையா அவர்கள் நம்புபவர்களாக இருக்கிறார்கள். பிறகு பொய்யை அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். இன்னும் அல்லாவின் அருட்கொடையை அவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களா என இங்கு கேட்கிறார். பிறகு இன்னும் வணங்குகிறார்கள். அல்லாஹ் அன்றி எது உரிமை பெறாதோ அவர்களுக்கு உணவளிப்பதற்கு. அல்லாஹ் அல்லாத வேறு எவைகளை எல்லாம் வணங்குகிறார்களோ அவைகளால் எந்த உணவும் எந்த ரிசுக்கும் வழங்க முடியாது. வானத்திலிருந்தும் சரி, பூமியிலிருந்தும் சரி, எதனையும். பிறகு அவைகள் அதற்கு ஆற்றல் பெறாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். பிறகு விவரிக்காதீர்கள் அல்லாவிற்கு உதாரணங்களை. அல்லாவிற்கு அது இருக்கிறது, இது இருக்கிறதுன்னு பொய்யான கதைகளை நீங்கள் சொல்லாதீர்கள். அல்லாவிற்கு மனைவி இருக்கிறார், பிள்ளை இருக்கிறார், அவனுக்கு ஜோடி தேவைப்படுகிறதுன்னு, அவன் டயர்டாயிருவான்னு நீங்க இட்டு கதைகளை நீங்கள் அல்லாவிற்கு சொல்லாதீர்கள். அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான், நீங்கள் தான் அறியாதவரா. நீங்கள் அல்லாவை குறித்து உண்மையாக அறியாமல் நீங்களாகவே பிதற்ற வேண்டாம்ங்கிற அந்த செய்தி சொல்லப்படுகிறது. பிறகு விவரிக்கிறான் அல்லாஹ் ஒரு உதாரணத்தை, ஒரு அடிமையின் உதாரணத்தை. சொந்தமானவராக இருக்கிறார், அவருக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது, ஆற்றல் பட்டவராக இருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் ஏதும். பிறகு இன்னும் அந்த ஆற்றல் மூலமாக இன்னும் வழங்குகிறார், நம்மின் புறத்திலிருந்து வாழ்வாதாரத்தை, அழகிய வாழ்வாதாரத்தை வழங்குகிறார். அதன் மூலம் ஒரு உதாரணத்தை, ஒரு அடிமை, அவரே பிறருக்கு சொந்தமானவராக இருக்கிறார். பிறகு அவருக்கு ஆற்றல் பெற மாட்டார், எந்த விஷயத்தையும் ஆற்றல் பெற மாட்டார். இன்னும் அவருக்கே வழங்க வேண்டிய, அவரே பெற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறார், நம் புறத்திலிருந்து வாழ்வாதாரத்தை, அழகியதை. பிறகு எவர் நாம் வழங்கினோம் அவருக்கு நம்புறத்திலிருந்து வாழ்வாதாரத்தை, அழகியதையும், பிறகு எவர் அதன் மூலமாக தர்மம் புரிகிறாரோ ரகசியமாக வெளிப்படையாகவும் இந்த இரண்டு மனிதர்களும் சமமாவார்களா. மேலே சொன்னது அல்லாஹ் அல்லாதவற்றைகள் எல்லாம் அல்லாவிடம் அடிமைகளாக இருக்கிறது, அல்லாவிடம் இருந்து பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறது. அவைகளும் அல்லாஹ் தான் மறைந்தும் ரகசியமாக வெளிப்படையாகவும் வழங்குவனாக இருக்கிறான். இந்த இரண்டு சாராரும் ஒன்றாவார்களா என கேள்வி கேட்கிறான். பிறகு எல்லா புகழும் அல்லாவிற்கு உரித்தானது, எனினும் அதிகமானவர்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார். தரவல்லாஹு மஸலன், இன்னும் விவரிக்கிறான் அல்லாஹ் ஒரு உதாரணத்தை.
இரு இரு ஆண்மர்களுடைய உதாரணத்தை எல்லாம் தருகிறான். அதில் ஒருவர் ஊமையராக இருக்கிறார், சக்தி பெறாதவராக இருக்கிறார். எதனை கொண்டு? அவரே சுமையாக இருக்கிறார் தனது எஜமானர் மீது. அவர் எங்கு அனுப்பினாலும் அவரால் எந்த நன்மையும் கொண்டு வர முடியாதவராக இருக்கிறார். அப்படி பலகீனமானவராக இருப்பவரும் ஊனமுற்றவர்களாக நீங்கள் இதனை கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. இது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லப்பட்ட இது யாருக்கான உதாரணம்னா, அவர்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த சிலைகளும் சரி, அந்த கட்டுக்கதைகளும் சரி, இப்படித்தான் அது ஊமைகளாக இருக்கிறது. அதுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறது. அதற்கு நீங்கள் பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. அதுவே எஜமானரை நம்பி இருக்கிறது. அவை எந்த நன்மையும் எனது செய்ய முடியாதவராக இருக்கிறது இவைகளும். பிறகு இதற்கு நேர்மாற்றமாக சமமாவுமா இவரும். பிறகு எவர் ஏவுகின்றாரோ நீதத்தை கொண்டு, யார் நீதத்தை கொண்டு ஏவுகிறார்? அல்லாஹ் நீதத்தை கொண்டு ஏவுகிறார். இன்னும் அவன் நேரான பாதையில் இருக்கிறான். அப்ப இந்த இரண்டு செய்திகளும் ஒன்று போல ஆகுமா என யாரெல்லாம் இணை வைக்கிறார்களோ அதனை லாஜிக்கலாக மறுக்கும் விதமாக இந்த பகுதி இந்த சூறாவில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. somebody can present now. And for Allah only belongs the unseen of the heavens and the earth, and not as the matter of the hour, except like kalamhil basar, which means it is as easy for Allah as the twinkling of an eye. So it is not hard for Allah. And all the unseen belongs only to Allah. And the decision of bringing up the hour, this hour refers to the day of judgment. It's not at all difficult for Allah. It is as easy as if like twinkling of an eye, or it is even nearer to that. Within that fraction of second, Allah can able to bring this up. Verily, Allah is upon everything, is all powerful. And if you want to believe this fact, Allah is now telling, if you think that bringing up on day of Qiyamah is a very difficult task, very hard task, then look at the task that Allah is already doing. How complex task that Allah is handling. Allah has brought you out from the wombs of a mother. How small you were. When you were coming out of the wombs of the mother, you were not knowing anything. And Allah is the person who made for you the hearing and the sight and the hearts. Doctors will tell you this is the same chronological order in which the fetus starts receiving all these intelligence. So that Allah has given you all these things so that you may give thanks. Alam yarau, do not they see towards the birds, musakharatin, in birds which has been controlled in the midst of the sky. Even today, also you find the air crashes which keeps happening where on the sky man could not able to control. But here see, look at the birds, who is controlling them, that too in the midst of the sky. And Allah is telling who is controlling, not beholds them up except by Allah. We know the gravitational forces are not there, and who is controlling them. And these birds which migrates thousands of kilometers without any flaw, they keep traveling to and fro. And during the season time, they lay their eggs, take their kids also back to their hometown. Who is giving them such knowledge and intelligence? And who is giving them energy to travel for such a long travel in one stretch? And verily in that, if you observe that, then verily in that there are signs for the people who believe. And Allah has made for you, from your homes, sakan and a resting place. Wherever man goes out in a day, he wishes to come back as early as possible towards his home. And because Allah has made homes as a resting place and made for you from the heights of the cattle, where you can make tents, the skins of the cattle can be used for this, which you find light on the day of a travel, and on the day of our encampment, and from their wool and from their fur and from their hair, furnishing and a provision for a while. And you are enjoying all these benefits that you take out of the cattle. And who is pivotal in creating such a kind of an environment for you is the list that keeps coming. பிறகு அல்லாவிற்கே
உரித்தானது மறைவானவைகள், வானங்களிலும் பூமியில் இருக்கக்கூடிய மறைவான செய்திகள் அனைத்தும் அல்லாஹ்விற்கே உரித்தானது. பிறகு இல்லை மறுமை நாள், அது நிகழக்கூடியதாக தவிரவே கண் சிமிட்டக்கூடிய, பார்வை கண் சிமிட்டுவது, நீங்கள் நினைப்பது போல மறுமை நாள் கொண்டு வருவது அல்லாஹ்விற்கு மிக அதீத ரொம்ப கஷ்டமான காரியமாக அது இருக்க போவதில்லை. அது கண் சிமிட்டுவது போல, பார்வையை சிமிட்டுவதற்கு என்ன எஃபர்ட் தேவைப்படுமோ அந்த எஃபர்ட் டைம்ல, அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அல்லாஹ்வால் மறுமை நாளை கொண்டு வர முடியும். பிறகு அல்லது அதைவிட மிக நெருக்கமானதாக, அதைவிட குறைவான டைம்ல, அதைவிட இலகுவாக அல்லாஹ்வால் கொண்டு வர முடியும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லா பொருளின் மீதும் பேராற்றல் உடையவனாக இருக்கிறான். இந்த கேள்வி எப்பொழுதும் என்னது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி. எப்பொழுது வரும், அது எப்படி வரும், அது வருவது சாத்தியப்படுமான்னு கேட்பவர்களுக்கான பதிலாக அல்லாஹ் சொல்கிறான். இந்த மறுமை நாளை கொண்டு வருவது அல்லாஹ்விற்கு கஷ்டம்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஏற்கனவே அல்லாஹ் பல ஆக்டிவிட்டி செய்கிறான். அது எவ்வளவு பாரதூரமான கஷ்டமானவைகளை எல்லாம் ரொம்ப ரொட்டீனாக பல ஆண்டுகளாக, பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மனித குலத்திற்காக அல்லாஹ் செய்துட்டு வருவதை எல்லாம் இங்கே பட்டியலிடுகிறான். முதல்ல அல்லாஹ் வெளியாக்கினான் உங்களை, அல்லாஹ் உங்களுடைய தாய்மார்களுடைய வயிறுகளிலிருந்து வெளியேற்கிறானே, அந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்க வரும்பொழுது எதையும் அறியாதவர்களாக இருந்தீர்களே, எந்த ஒன்றையும் அறியாதவர்களாக இருந்தீர்களே, அவன்தான் உங்களுக்கு செவிப்புலன்களை ஏற்படுத்தினான், பார்வைகளை ஏற்படுத்தினான், உள்ளங்களை ஏற்படுத்தினான், சிந்திக்கக்கூடிய, உணரக்கூடிய, பேசக்கூடிய பார்வைகளை அனைத்தும் ஏற்படுத்தினான். இவைகள்லாம் எதற்கு தரப்பட்டுச்சு? இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டும். யார் தந்தானோ, தந்தவன் யார் என்பதை அறிந்து அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இவைகள் எல்லாம் தரப்பட்டுச்சு. இந்த ஃபேக்கல்டி மூலமாக, இந்த 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 3 இன்டெலிஜென்ஸின் மூலமாக யார் உங்களை பிறக்க செய்தான், யார் உங்களை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினான் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகவும் அவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகவும் இவைகள் எல்லாம் தரப்பட்டுச்சு. நீங்கள் பார்க்கவில்லையா பறவைகளை? அவைகளை வசப்படுத்தப்பட்டவைகளாக இருக்கிறது. ஆகாயத்தில், வானங்களில் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் என்னது இவைகள் பயணம் படக்கூடியவைகளாக இருக்கிறது. ரூட்ஸ் அவர்களுக்கு எப்படி தெரிகிறது? மிக எக்ஸாக்டாக ஒரு லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டு இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு போகுது. அது அவைகளுக்கான அங்கே அந்த இன்னமும் நிறைய பல்வேறு கிராஃப்ட்ல என்னது, ஏர்கிராஃப்ட்ல இன்னமும் மனுஷன் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்கு என்னது நிறைய சிரமப்படுகிறான். ஆனால் இவைகள் என்னது இவ்வளவு கண்ட்ரோல்டாக எப்படி நடக்கிறது? இவைகளை தடுக்கவில்லை தவிரவே, அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் என்னது நிலை பெற செய்யவில்லை. நிச்சயமாக அதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்தால் நிச்சயமாக அதில் பல அத்தாட்சிகள் இருக்கிறது மக்களுக்கு, நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு. பிறகு அல்லாஹ் தான் படைத்தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய வீடுகளை தங்குமிடமாக. எங்க போனாலும் சரி, எப்படியாச்சும் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிடலாமா அப்படின்னு என்னது, அது வெளியூர்களுக்கு போயிருந்தாலும் சரி, வெளிநாடுகளுக்கு போயிருந்தாலும் சரி, நம்ம எப்போ வீட்டுக்கு போக போறோம், எப்போ நம்ம தங்குவதற்கு போக போறோங்கிற ஒரு ஏக்கத்தோடு மனிதனை வைத்திருக்கிறானே அல்லாஹ், அது 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 அந்த உணர்வை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தினான் என்ன சொல்கிறான். அதே போலதான் இன்னும் வீட்டுக்கு போவதற்கு பயன்படக்கூடிய அந்த கேட்டலை குறித்து, கால்நடைகளை குறித்து, உங்களுக்கு கால்நடைகளுடைய தோலில் இருந்து நீங்கள் கூடாரங்கள் அமைக்கிறீர்கள், எளிதாக்கிக் கொள்கிறீர்கள். அவற்றை பகலுடைய நாளில் நீங்கள் பயணம் செய்வதற்கு நீங்கள் எளிதாக்கிக் கொள்கிறீர்கள். இன்னும் நாளில் நீங்கள் தங்குகின்றீர்கள். இன்னும் கம்பளிகள் செய்வதற்கு அவற்றிலிருந்து, இன்னும் அவற்றினுடைய ரோமங்களிலும் அவற்றினுடைய முடிகளிலும் இன்னும் பல்வேறு பொருட்கள் செய்கிறீர்கள். இவை அனைத்தும் நீங்கள் சுகம் அனுபவிப்பதற்கு ஒரு சில காலம் வரை உங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பட்டியல் இங்கே இடப்பட்டிருக்கிறது. Mr. Aziz can present. And the same Allah, and Allah has made for you from what He has created the shades, and has made for you from the mountains shelters, and has made for you the garments, so that He wants to protect you from the heat, the garments to protect you from your mutual violence, where the copper, the iron have been used for protecting you from mutual violence. Thus, He completes His favor upon you, so that all these are the gifts that Allah has given to the humanity, so that Allah has given all these things so that man appreciates and submit himself before Allah, submitting to the command of Allah. For example, after clearly elaborating all these things, if still man objects us, if they turn away, then the task of Prophet ﷺ is only upon you is to convey the matter clearly. It is not upon Prophet ﷺ to bind anybody and to compel anybody to follow this Islam, but his point is to just convey the matter clearly. And they will recognize
they recognize the favors of Allah, then they deny it, and most of them will become the disbelievers. Because they become disbelievers, the same disbelievers on the day of Qiyamah, on the day of Qiyamah, we will resurrect from every nation a witness. Then not will be permitted to those who disbelieve, and not they will be asked to make any amendments. And Allah will bring about witness. This witness, Prophet ﷺ said that every prophet will be brought on the day of Qiyamah before judgment, where they will be inquired about how they have been responded. And the disbelievers will not be given any permission to talk. And when we'll see those who wronged the punishment, the people who disbelieved, who did wronging, when they see the punishment in front of them, that will not be lightened for them, and not they will be given any respite or any timeline also. பிறகு அல்லாஹ் தான் படைத்தான், உங்களுக்கு தான் படைக்கவற்றிலிருந்து நிழல்களை ஏற்படுத்தினான் அல்லாஹ். இன்னும் அமைத்தான் உங்களுக்கு மலைகளை அமைத்தான் குகைகளாக. இன்னும் அமைத்தான் உங்களுக்கு சட்டைகளை செய்வதற்கான அந்த வாய்ப்புகளை தந்தான். இன்னும் உங்களை காக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கிறன, வெப்பத்தை விட்டு காக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறன. இன்னும் சட்டைகளை அவை காக்கக்கூடியவராக இருக்கிறது, உங்களை காக்கின்றன, உங்களுடைய பலமான தாக்குதலிலிருந்து உங்களை அதை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த இது மேலே சொன்னது இந்த காட்டன், ஃபேப்ரிக், அதெல்லாம். ரெண்டாவது அயன், காப்பர், அவைகள் எல்லாம் என்னது நிறைய மெட்டல்ஸு, எதன் மூலமாக மனிதனுடைய தற்காப்புக்காக பயன்படுத்தக்கூடியவைகளும் எல்லாம் ஏற்படுத்தி தந்தான். இவை அனைத்தையும் செய்துவிட்டு அல்லாஹ் பிறகு இவ்வாறு தான் அல்லாஹ் முழுமையாக்கிறான் தன்னுடைய அருள்களை. தான் செய்த அருள்களை இந்த பகுதியில் எல்லாம் பட்டியலிட்டு விட்டு இவைகளெல்லாம் ஏன் செஞ்சோம் உங்கள் மீதுனா இல்லை அல்லக்கும் துஸ்லிமூன், இவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொண்ட மனிதன் அல்லாவுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்பணிந்தவனாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவைகள் மனிதனுக்கு தரப்பட்டது. ஆனா இவை அனைத்தையும் புரிந்து கொண்டு இவை அனைத்தையும் பயன்படுத்தக்கூடிய சதாவும் தினமும் இவைகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தக்கூடிய மனிதன் பிறகு அவற்றிலிருந்து விலகிவிட்டால், அல்லாஹ் அவருக்கு கீழ்ப்படுவதிலிருந்து விலகிவிட்டால், பிறகு உம்மீது யாது தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது அல்லாஹ் சொல்கிறான், உங்கள் மீது பலா எடுத்துரைப்பது தான், தெளிவாக எடுத்துரைப்பது தான் உங்களுடைய பணியை தவிர அவர்கள் நிர்பந்தப்படுத்துவதில்லை. அதற்கு மேல உங்களிடம் அல்லாஹ் எதனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. நீங்கள் இந்த செய்திகளை அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். பிறகு அறிகிறார்கள், அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடைகளை அவர்கள் அறிந்து கொண்டே பிறகு அதனை நிராகரிக்கிறார்கள், அல்லாஹ்விற்கு கட்டுப்படுவதற்கு நிராகரிக்கிறார்கள். இன்னும் அதிகமானவர்கள் நன்றி கெட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவர்களை நன்றி உடையவனாக ஆகணுங்கிறதுக்கு தான் இவையெல்லாம் தரப்பட்டுச்சுன்னு சொல்றான். நம் மனிதன் நன்றி கெட்டவனாக ஆகி விடுகிறான். இவனுடைய நிலைமை மறுமையில் என்ன ஆகணும்னு இந்த பகுதியை பேசுது. யௌம, அந்த நாளில் எழுப்புவோம் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திலிருந்தும் அதனுடைய சாட்சியாளரை. அப்படின்னா அந்த நபிமார்கள், அந்த நபி அந்த கௌமுடன் அழைத்து வரப்படுவார். அவரிடம் விசாரணை கேட்கப்படும், உங்களுக்கு என்ன பதில் அளிக்கப்பட்டது? பிறகு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ அந்த நபிமார்களை, அவர்களுக்கு எந்த அனுமதியும் வழங்கப்பட மாட்டாது. இன்னும் அவர்களிடம் எந்த காரணமும் கேட்கப்பட மாட்டார்கள். ஏன் இப்படி நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னு எங்களுடைய எக்ஸ்கியூஸஸ் சொல்லுங்கிறதுக்கான அந்த பிளேஸும் அங்கே கிடையாது. பிறகு அவர்கள் பார்ப்பார்கள், எவர்கள் தீங்கிழைத்தார்களோ வேதனை, அங்கே அவர்கள் கண்முன்னால் வேதனை பார்த்தால் அந்த வேதனை இலகுவாக்கப்பட மாட்டாது. இன்னும் அவர்களை விட்டு அந்த வேதனை இலகுவாக்கப்பட மாட்டாது. இன்னும் அவர்களுக்கு எந்த அவகாசமும் அளிக்கப்பட மாட்டாது. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கூட அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட மாட்டாது. அந்த செய்தியை பார்க்கணும். With that, we will continue this discussion, inshallah, tomorrow. With that, we can close for the day.